Today we are going to discuss first law of thermodynamics and isobaric, isophoric, adiabatic, and isolatrophic. These topics we are going to discuss. First law of thermodynamics. So yesterday we completed this one again. Now, according to first law of thermodynamics, heat given to the system is some part of the heat converted into internal energy and the remaining part is converted into work energy. So that is the first law of thermodynamics. This is based on the purely conservation of energy. So దేని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ దేని బేస్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కన్జర్వేషన్ మీద అప్లై చేస్తాం సైన్ కన్వెన్షన్ సో సైన్ కన్వెన్షన్ ఫర్ dq dw and du సో సైన్ కన్వెన్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే సైన్ కన్వెన్షన్ ఐడియా వస్తే మన ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు ఫర్ dq or delta q sign convention it is positive when heat is supplied to the system. So in that question term will be there heat is supplied to the system or heat is taken from the system. అది క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తారు క్వశ్చన్. సో హీట్ సిస్టమ్ ఇచ్చామా లేదంటే సిస్టమ్ నుంచి తీసుకున్నామా అనేది క్లియర్ గా ఉంటుంది. సో if the heat is given to the system dq is or delta q is positive and delta q is negative when heat is taken from the system or drawn from the system. Next, similarly, work done basic formula is PD, pressure into change in volume. That means if volume increases, then work done is positive. Work done is positive when volume increases or expansion. Right? If volume increases, dW or delta W is positive when volume increases or for expansion. So దాన్ని ఎలా అనొచ్చు work done by the gas అని కూడా అనొచ్చు work done by the gas or expansion or volume increases మూడిట్లో ఏ టర్మ్ ఉన్నా పాజిటివ్ work done by the gas or expansion or volume increases ఈ త్రీ టర్మ్స్ ఏదన్నా పాజిటివ్ నెక్స్ట్ work done is negative when work is done on the system or compression or decrease in volume. మూడు కేసుల్లో ఏదన్నా పాజిటివ్ నెగిటివ్ నే తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ du change in internal energy is positive when temperature rises. So if temperature increases then du is positive and du is negative when temperature decreases or there is a fall in temperature. When dq is positive, heat is given to the system and dq is negative when heat is taken from the system. అంటే సిస్టమ్ నుంచి మనం హీట్ తీసుకుంటే నెగిటివ్, మనం సిస్టమ్ కి ఇస్తే పాజిటివ్. నెక్స్ట్ dw or work done is positive for expansion అయినా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయినా work done by the gas అయినా work done by the gas అంటే ఏమవుతుంది వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే. సో work done by the gas అన్నా వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్ అన్నా ఒకటే కేసులో చెప్తాం. నెక్స్ట్ dw is negative when work is done on the system. సో మనం వర్క్ చేసాం అంటే కంప్రెస్ చేసాం అనుకోండి, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒక సిస్టమ్ ని కంప్రెస్ చేసాం, ఒక బెలూన్ తీసుకుని కంప్రెస్ చేసాం, వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది డిక్రీజ్ అవుతుంది, వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయింది. సో దట్ వర్క్ ఈస్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమ్. సో వర్క్ ఏం చేసాం మనం ఆన్ ది సిస్టమ్ మీద వర్క్ చేస్తాం మనం. So that volume decreases, so that dw is negative or delta w is negative. Next, similarly du or delta u, that is change in internal energy. Change in internal energy is positive only when temperature increases. That is directly related to temperature. ఈ మూడిట్లో టెంపరేచర్ రిలేట్ అయ్యి ఉన్నదేంటి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. టెంపరేచర్ చేంజ్ చేస్తే చేంజ్ అయ్యేది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ రిలేషన్ ఏర్పడింది ఇంటర్నల్ ఎనర్జీకి డైరెక్ట్ రిలేషన్. So basic terms, what is dq? dq is general formula. So dq is nothing but heat energy or change in heat energy. Delta w, delta q అంటే ఏంటి? That is the change. Delta రాసామంటే ఇప్పుడు కూడా చేంజ్ లేదంటే d రాసామంటే చేంజ్. So what is the assignment for this one? ఏ ఎనర్జీ అయినా జౌలే, హీట్ ఎనర్జీ అయినా వర్క్ డన్ అయినా చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనే మూడింటికి కూడా జౌల్స్. సో ఎనర్జీసే కదా, ఎనర్జీ ఎక్కడన్నా సరే జౌలే వస్తుంది అసైన్మెంట్. So heat energy is path dependent.
This is the first important point. Right? Then the heat energy, change in heat energy delta Q. Now in that one, first point right on the heat is a path dependent quantity. It is a path dependent quantity. It is a path dependent quantity. Next formula, dq formula. So general formula is nc delta t. dq equal to nc delta t. So nc, that is c, is nothing but specific heat. Here two different specific heats are there. Specific heat at constant pressure, specific heat at constant volume. So that dq can be written as ncp dt or delta t or ncv delta t. So ఇక్కడ CNS ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం మనం. దాన్ని either CP or CP కూడా రాసుకోవచ్చు. దేనికి dq కి or delta q కి ఫార్ములా. What is the formula for delta q? ncv or ncp delta t. ఏదైనా రాయొచ్చు. CP రాయొచ్చు, CV రాయొచ్చు. అది కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ దగ్గర అయితే ncp రాస్తాం. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయితే ncv రాస్తాం. సో పాత్ డిపెండెంట్ ఆ ఇండిపెండెంట్? పాత్ డిపెండెంట్. Change in internal energy or heat energy. Heat energy is a path dependent. ఇక్కడ రాస్తాం. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? ncv delta t రాయొచ్చు. లేదంటే ncp delta t కూడా రాయొచ్చు. క్లియర్ కదా? నెక్స్ట్. సో ఇంటర్నల్ energy. So internal energy formula, that is a direct formula is ncv dt only. Internal energy అంటే కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ దగ్గర మన హీట్ ఎనర్జీ ఇస్తే ఆ హీట్ ఎంత కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కనుక కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ బేసిక్ ఫార్ములా ఏంటి? డెల్టా యు, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈక్వల్ టు ncv డెల్టా t ఓన్లీ. రైట్ డౌన్ ఫస్ట్. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యు ఈక్వల్ టు ncv డెల్టా t. First write down this. Right. అది జనరల్ ఫార్ములా. సో ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఫార్ములా అంటే ఏం రాయాలి? ncv డెల్టా t నే రాయాలి. సో ఒకసారి ఈ డెల్టా యు ncp డెల్టా t కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ అది డిఫరెంట్ కేసు. సో అది స్పెసిఫిక్ గా కేసు ఇస్తే కనుక అప్పుడు రాస్తాం. లేదంటే ఇదే రాయాలి. అది వర్క్ డన్ 0 అయినప్పుడు ncp డెల్టా t కూడా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, what is the formula for internal energy? ncv డెల్టా t. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంటే మనం ఎనర్జీ ఇచ్చినంత ఏమవుతుంది? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రైజ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఏసీ ఆఫ్ చేసి బయట నుంచి హీట్ అనేది లోపల ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? లోపల ఎనర్జీ ఏమవుతుంది? సో టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కదా. టెంపరేచర్ రైజ్ అయిందంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ రైజ్ అయినట్టు. కండి ఇక్కడ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. వాల్యూమ్ మారదు, రూమ్ వాల్యూమ్ మారదు. రూమ్ వాల్యూమ్ మారట్లేదు, హీట్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో దట్ internal temperature is going to increase. Internal temperature అనేది increase అవుతుంది. Internal temperature increase అయితే so change in internal energy కూడా increase అయ్యిందని చెప్తారు. So here if you raise the temperature then the internal energy will rise. So temperature మీద డిపెండ్ అయి ఉండే క్వాంటిటీ ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీనే. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయితే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ మీద డైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అయ్యేది ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. నెక్స్ట్. So change in internal energy is does not depends on path. That means path independent. Write down that point in next line. Change in internal energy is change in internal energy is path dependent, path independent, path independent, or does not depends on path. Path independent or does not depends on path. So ఎప్పుడైనా చేంజ్ అంటే రాస్తాం ఫైనల్ ఎనర్జీ మైనస్ ఇనిషియల్ ఎనర్జీ కామనే రైట్. చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా యు ఈక్వల్ టు యు ఫైనల్ మైనస్ యు ఇనిషియల్. నెక్స్ట్ లైన్. ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్, నెక్స్ట్ లైన్, ఫర్ ఐడియల్ గ్యాస్ internal energy U equal to 3/2 nRT and
3 by 2 nRT. 3 by 2 n and n is number of moles. So mu and dasna n and dasna okay representation. 3 by 2 nRT. Or change in internal energy equal to delta U equal to 3 by 2 nR delta T. ఇక్కడ T ఉంటే ఇక్కడ U రాస్తున్నాం. ఇక్కడ డెల్టా U ఉంటే డెల్టా T రాయాలి. డెల్టా U రాస్తే డెల్టా T రాయాలి. ఇది ఒకటే. డెల్టా ఉంటే ఇక్కడ డెల్టా రాయాలి. వేగం అంటే U ఉంటే అక్కడ T రాయాలి. Change in internal energy 3 by 2 nRT. nR delta T. The change in internal energy depends on path or not. Path may depend అవుతుందా depend అవుతుందా? Path may depend అవుతుందా depend అవుతుందా? Depend అవ్వదు. Depend అవ్వదు. That depends on the initial and final states only. So ఫార్ములా ఏమొచ్చింది? Final minus initial అని వచ్చింది. So that it depends only on the final and initial states only. That is a path independent. Path independent. So important point. Next. So internal energy formula ఏంటి? Internal energy formula ఏంటి? NCV delta T అది ఒకటే. అదే చేంజ్ ఇన్ హీట్ ఎనర్జీ ఫార్ములా NCV delta T రాయొచ్చు, NCP delta T కూడా రాయొచ్చు. ఇచ్చిన కండిషన్ బట్టి మనం మార్చుకోవాలి. దీని అయితే ఫిక్స్డ్ మార్చనే ఉండదు. సో NCV delta T అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంతే ఫిక్స్డ్. సో చేంజ్ ఇన్ హీట్ ఎనర్జీ ఫార్ములా ఏంటి? NCV delta T కావచ్చు లేదంటే NCP delta T కావచ్చు. DQ ఫార్ములా ఏంటి? NCV delta T రాయొచ్చు, NCP delta T కూడా రాయొచ్చు. రెండిట్లో ఏదైనా రాయొచ్చు. బట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ డెల్టా U ఫార్ములా NCV delta T ఓన్లీ. కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అయినప్పుడే ఆ ఎనర్జీని ఏమంటాం చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అంటాం. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్. నెక్స్ట్ రేటింగ్ వర్క్ డన్. Work done also path independent. Work done also path independent. Work done also path independent. Next. Basic formula for work done. Work done formula is integral PdV. Write down like this. W equal to integral PdV. Or so pressure into final volume minus initial volume. This is the formula for work done. Work done formula is integral PdV that equal to pressure into final volume minus initial volume. Pressure into final volume minus initial volume. Next. For graphs, different work done is there now. So if a graph is given like this, now what is the work done? So it is a pressure volume graph. It is a pressure volume graph. Just take pressure on y-axis, volume on x-axis. So graph is like this. So graph is given like this. Pressure is a volume. Now what is the work done for this graph? Is the graph given like this? So work done for this graph. Work done is nothing but area under pressure volume graph. Next line. The formula answer kada. Next line. Next line. Work done W equal to area under pressure volume graph. అంటే work done equal to PdV రాయొచ్చు లేదంటే ఇంటిగ్రల్ PdV రాయొచ్చు. or area under graph ఇస్తే area under PV graph అని చెప్తాం. Work done W equal to area under pressure volume graph or PV graph. So graph is given like this. Now what is the work done for this one? We need to calculate area under this line. So that is given like this. So this area we need to calculate. So area of this one gives work done only. In area ఎంత వస్తుంది? Work done అవుతుంది. అంటే ఒక గ్రాఫ్ ఇచ్చేసి ఏ వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటే ఏం చేయాలి? ఏరియా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, so let me give an example for this. So here volume that is starts from 2 to 4. So here is the pressure 10 power 5 Pascal. Volume in meter cube. Now what is the work done for this graph?
This graph, it is a horizontal line and starts at 2, ends at 4, and corresponding this value is 10 power 5 Pascal. Now, what is the work done of that graph? So, work done means area under that graph. Area means what is the area of this one? So, square undanukondi, side length whole square antam. Ade rectangle aithe this is like a rectangle. Side length into side length. What is the length of this side? Length of this side 4 minus 2 na? 4 minus 2. So finally is 4, initially is 2. 4 minus 2 is the length. What is the length of this one? Here 0. So here to here, what is the length? 10 power 5 minus 0 or 10 power 5. So this is equal to 2 into 10 power 5 joules is the work. అంటే ఏరియా అలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే షేప్ ని బట్టి. సో ఇది రెక్టాంగిల్ ఉంది అనుకోండి, ట్రయాంగిల్ ఉంటే హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్ రాస్తాం, ఆ జనరల్ ఫార్ములాస్ రాసుకుంటాం. స్క్వేర్ ఉంటే సైడ్ లెంత్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తాం. అదే రెక్టాంగిల్ అయితే సైడ్ లెంత్ ఇంటూ సైడ్ లెంత్ రాస్తాం. సో ఏరియా క్యాలిక్యులేషన్ నార్మల్ ఫార్ములాసే, షేప్ ని బట్టి మనం మార్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్. సో గ్రాఫ్ ఏరియా వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఏరియా. ఇంకా ఒక 4-5 గ్రాఫ్స్ ఉంటాయి. గ్రాఫ్ రాసి పక్కన వాల్యూ గ్రాఫ్ రాజే వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు ఏరియా అంటే. సో P into V2 minus V2. P into V2 minus V2. గ్రాఫ్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ జస్ట్ ఒక హారిజంటల్ లైనే గీయాలి. అంతా ఏరియాని చూపించడానికి సర్ఫేస్ ఎలా గీసాను. ఒరిజినల్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ ఒక హారిజంటల్ లైనే ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ వన్ సెకండ్ గ్రాఫ్. సో దానికి ఎగ్జాక్ట్ షేప్ ఏమైనా ఉందా? రెక్టాంగిల్ కానీ ట్రయాంగిల్ కానీ స్క్వేర్ కానీ ఆ షేప్ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సో ఇలాంటి వాటిలో ఏం చేయాలి? ఇంటిగ్రేషన్ చేయాల్సింది, వేరే ఆప్షన్ లేదు. సో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ వి నీడ్ టు యూజ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇలా గ్రాఫ్ ఉంటే ఇంటిగ్రేషన్ వాడాలి. నెక్స్ట్ ఫర్ దిస్ వన్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉందా? వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సో వాల్యూమ్ ఒక వాల్యూనే ఉంది ఎప్పుడు కూడా. సో దట్ మీన్స్ దిస్ రిప్రజెంట్స్ వాల్యూమ్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఇలా గీసాం అనుకోండి, అది ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంట. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే వర్క్ డన్ ఎంత? 0. సో ఎందుకని? వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? ప్రెషర్ ఇంటూ ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్. హియర్ ఫైనల్ వాల్యూమ్ ఈజ్ సేమ్ యాజ్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్, సో దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో వర్క్ డన్ ఎందుకు 0 అవుతుంది? ఫార్ములా ఇది, ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ ఇంటూ ప్రెషర్ ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్. నౌ ఫైనల్ వాల్యూమ్ బి, ఇనీషియల్ వాల్యూమ్ బి. ఇప్పుడు వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే, ఫైనల్ ఎంతో ఇనీషియల్ ఎంతే ఉంటుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో V minus V ఏమైంది? 0. సో దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో ఇలాంటి గ్రాఫ్ కి వర్క్ డన్ అని చెప్పాలి మనం 0 అని చెప్పాలి. సో ఫర్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. ఎందుకని? వాల్యూమ్ ఎలా ఉంది? కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. If I draw like this, then which one is constant in this graph? Pressure is constant. Pressure constant. So on the horizontal line మీద ఉంది, ప్రెషర్ ఉంది. సో ప్రెషర్ వాల్యూ ఇదే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏదో 2 or 3 ఉంది అనుకోండి, ఆ 2 or 3 ఉంటుంది. సో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఈ గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ ఈ గ్రాఫ్ డ్రా చేసి వర్క్ డన్ W ఈక్వల్ టు 0 అంటారు. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఫర్ దిస్ వన్. So if it is like this, then what is the work done for that? So first we need to divide that one into either square, rectangle or triangle or combination. Divide చేయాలి. So this square లాగా లేదు, rectangle లాగా లేదు కదా. ఫస్ట్ డివైడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఇదంతా ఒక పార్ట్. This is a triangle, అవునా? నెక్స్ట్ rectangle. Let it be A1. Here is the area A2. Work done equal to A1 plus A2. What is the area of first surface? Half into base into height.
So this is a rectangle, triangle, na? Rectangle, triangle, half into. What is the base length? What is the length of this one? V2 minus V1. V2 minus V1. Now what is the height? P2. Difference between these two. P2 minus P1. Next, the area of the second surface. That is a rectangle. Now what is the length of this one? V2 minus V1. So ఇది ఎక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా అంటే ఇలా రాస్తాం గ్రాఫ్ 0 1 2 3 అంటే ఏమవుతుంది ఇట్ సైడ్ ఉన్నాయి ఎక్కువ ఉంటాయి రైట్ సైడ్ ఉన్నవన్నీ కూడా వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా అంతే 1 ఇక్కడ రాస్తాం 2 ఇక్కడ రాస్తాం 3 ఇక్కడ రాస్తాం అంతేగాని 0 నుంచి ఇక్కడ స్టార్ట్ చేసి 1 2 3 రాయంగా ఈ 0 ఇక్కడ 1 ఇక్కడ 2 అలా రాస్తున్నాంగా సో ఆరిజిన్ నుంచి ఇవి సో అంటే ప్లస్ పాజిటివ్ యాక్సిస్ లో ఉన్నాయి ఇప్పుడు కూడా వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు కూడా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్న క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది వాల్యూ అంటే V2 is greater than V1. So what is the area of this one? V2 minus V1. What is the height? What is the height of this one? So ఈ part height ఎంత only ఈ part. So ఇక్కడ 0. P1 minus 0 ఏనా P1 minus 0. సో ఇలా రాయటం వస్తే మీకు వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది సో ఈక్వేషన్ రాసినట్టే వాల్యూస్ కూడా రాస్తాం వాల్యూస్ ఇచ్చినా సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇక్కడ వేరియబుల్స్ రాశాను వాల్యూస్ ఇచ్చినా అదే ప్రొసీజర్ రాయటం వస్తే వర్క్ డన్ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది సో ఇందులో నుంచి కామన్ వచ్చి ఏమన్నాయి చూడండి సో P2 minus P1 రాదు V2 minus V1 కామనేగా V2 minus V1 కామన్ వచ్చేస్తుంది దెన్ సో P2 minus P1 by 2 plus P1. There. This is equal to V2 minus V1 into P2 plus P1 by 2 or P1 plus P. So అదంతా గుర్తుంచుకోకర్లా ఈక్వేషన్ రాయడం వస్తే చాలు ఈక్వేషన్ రాయడం నేర్చుకున్నాను సో ఇక్కడ ఫార్ములా కింద ఏం బైహార్ట్ చేయాలి ఈక్వేషన్ రాయడం సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాయడం రావాలి సో ఫార్ములా బైహార్ట్ ఏం చేయొద్దండి సో వర్క్ డన్ అండ్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఏరియాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడమే సో ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ అయితే రెక్టాంగిల్ స్క్వేర్ అయితే స్క్వేర్ ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్ ఇక్కడ ఈ స్టెప్ లో చూడండి ఒకసారి సో V2 minus V1 కామన్ ఏగా V2 minus V1 కామన్ దొరకడం ఈక్వల్ ఇంటూ దిస్ వన్ P2 by 2 minus P1 by 2 plus P1 అంటే ఈ 2 సెపరేట్ చేశాను సో హియర్ minus P1 by 2 this is P1 how much it is V2 minus V1 into P2 by 2 అలాగే ఉంటుంది ప్లస్ P1 by 2 వస్తుంది సో డైరెక్ట్గా ఇప్పుడు వాల్యూస్ అయితే ఈజీ అవుతుంది సో ఫార్ములాస్ లాగా ఏం గుర్తుంచుకోవద్దు ఈ సెకండ్ స్టెప్ ఎలా రాస్తున్నాం ఎలా రాయాలి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ అయితే ట్రయాంగిల్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అయితే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ రెక్టాంగిల్ అయితే రెక్టాంగిల్ Can I go through the next one? So positive or negative? Work done positive or negative? So volume increase అయిందండి work done basic formula ఏంటి work done equal to pressure into final volume minus initial volume. If V final is greater than V initial, then work done is positive. If V final is less than V initial, then work done is negative. Formula నుంచి formula into work done formula ఉంది pressure into final volume minus initial volume. Final volume ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి work done ఏమొస్తుంది పాజిటివ్ వస్తుంది final volume తక్కువ ఉంటే work done నెగటివ్ వస్తుంది అది ఫార్ములా నుంచి చెప్తాను ఫార్ములా నుంచి అది గ్రాఫ్ నుంచి అయితే సో ఫార్ములా నుంచి అయితే 2 పాయింట్లు ఫార్ములా అది సో ఈ ఫార్ములాలో VF ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి ఈ వాల్యూ పాజిటివ్ అవుతుంది VF తక్కువ ఉంటే ఈ వాల్యూ నెగిటివ్ అవుతుంది అవి ఈ 2 పాయింట్లు రాస్తాం ఫార్ములా నుంచి రైట్
work done formula W equal to P into pressure into V final minus V initial. Next one. For this one. So దీనికి work done positive నెగిటివ్ ఎలా చెప్తాం? సో చూడండి ఏరో మార్క్ బేస్ చేసుకుని చెప్పాలి. ఏరో మార్క్ ఎలా ఉంది? ఇలా ఉంది. సో ఇక్కడ జీరో వాల్యూమ్, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఇది. అంటే వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? సో ఇంక్రీజ్ అయింది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి వర్క్ డన్ ఏమని చెప్తాం? పాజిటివ్ అని చెప్తాం. సో ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందని ఎక్స్పాన్షన్ అంటాం. సో ఫర్ దిస్ వన్ వర్క్ డన్ ఈజ్ ఏ పాజిటివ్. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏరో మార్క్ వాల్యూ. ఏరో మార్క్ బేస్ చేసుకుని చెప్తాం. ఫర్ దిస్ వన్ సో హైయెస్ట్ అంటే ఎక్కువ వాల్యూమ్ నుంచి తక్కువ వాల్యూమ్ కి ఏరో మార్క్ ఉంది, రివర్స్ లో ఉంటుంది. సో ఏరో మార్క్ అలా ఉంటే వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? నెగటివ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఏరో మార్క్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. ఈ రెండు డయాగ్రామ్. ఫర్ దిస్ వన్ వర్క్ డన్ ఈస్ పాజిటివ్. ఇదంతా ఈ లైన్స్ ఏం గీయకల, జస్ట్ ఇలా గీసి సో ఏరో మార్క్ ఇలా ఉంది. సో ఏరో మార్క్ అలా పెడితే వర్క్ డన్ ఏమవ్వాలి? పాజిటివ్ అవ్వాలి. నెక్స్ట్ సేమ్ అదే ఏరో మార్క్ సో ఇలా ఉందనుకోండి నెగిటివ్. ఇలా షేప్ ఇలాగే ఉండాలని లేదు. సో ఏరో మార్క్ టువర్డ్స్ రైట్ ఉంటే పాజిటివ్, లెఫ్ట్ ఉంటే నెగిటివ్. ఈ లైన్స్ ఏం అక్కర్లేదు. ఫర్ దిస్ వన్ సో హియర్ two processes are there. So one is like this, that is from B to A. Second one is from A to B. So process ఎలా ఉన్నాయి? ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది? దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ B to A. సెకండ్ ప్రాసెస్ ఈస్ ఫ్రమ్ A to B. Now so among these two which one having more work done? ఈ రెండిట్లో వర్క్ డన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? సో ఫస్ట్ గ్రాఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఫస్ట్ లైన్ తీసుకుంటే సో గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది? ఏరియా ఏంటి? ఇదంతా ఏరియా A1, ఇది A1. నెక్స్ట్ సెకండ్ గ్రాఫ్ తీసుకుంటే లైన్ ఇది ఒకటే తీసుకోవాలి. సో ఏరియా ఇదంతా కూడా ఏరియానే. అంటే దేనికి ఏరియా ఎక్కువ అన్నట్టు? సెకండ్ గ్రాఫ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉందా ఫస్ట్ గ్రాఫ్? సెకండ్ గ్రాఫ్ కి ఏరియా ఎక్కువ ఉంది. సెకండ్ గ్రాఫ్ కి ఏరియా ఎక్కువ ఉంటది. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ కి ఇదే కదా ఏరియా. ఫస్ట్ గ్రాఫ్ కి ఇంతే ఏరియా, సెకండ్ గ్రాఫ్ కి అయితే ఇదంతా వస్తుంది. సో వర్క్ డన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటది? సెకండ్ గ్రాఫ్. వర్క్ డన్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రమ్ ప్రాసెస్ A to B. సో ఏరియా A1 ఈజ్ లెస్ దాన్ A2, సో దట్ వర్క్ డన్ W1 ఈజ్ లెస్ దాన్ W. అంటే వర్క్ డన్ రెండింటి కంపేర్ చేయాల్సి వస్తే ఒకే గ్రాఫ్ లో ఇలా చేయాల్సి. సో ఏరియా దేనికి ఎక్కువ వస్తుందో చూడండి. ఇక్కడ ఎలా ఉంది? ఈ షేప్ ఎలా ఉంది? రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఇంటూ హైట్. సో అదే ఫార్మేట్ ఆల్రెడీ రాసాం కదా. నెక్స్ట్ దిస్ వన్ సో రెక్టాంగిల్. సో దిస్ సైడ్ లెంత్ ఇంటూ దిస్ సైడ్ లెంత్ అంటే V2 మైనస్ V1 ఇంటూ P2 మైనస్ P1 వర్క్ డన్ అవుతుంది. ఏరియా V2 మైనస్ V1, V2 మైనస్ V1 ఇంటూ P2 మైనస్ P1 ఈజ్ ద ఏరియా ఫర్ దిస్. సో ఇది ఐడియా ఉంటుంది. ఇవి కొత్తది, ఇది రాయండి. ఈ గ్రాఫ్ గీయండి. సో సర్క్యులర్ గా ఉంది. సో PV గ్రాఫ్ సర్క్యులర్ గా ఉంది. సో అప్పుడు ఏ ఫార్మ్ కావాలి? సర్క్యులర్ గా ఉందంటే ఇది డయామీటర్, ఇదొక డయామీటర్, ఇదొక డయామీటర్. సో సర్కిల్ కి డయామీటర్ లో ఏరియా ఫార్ములా ఏముంది? రేడియస్ అయితే πr², రేడియస్ అయితే. మరి డయామీటర్ ఉంది సో డయామీటర్ ఉంటే πd² బై 2 or 4? 4. πd² బై 4. సో డయామీటర్ లో సో ఏరియా ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ ఏరియా ఈక్వల్ టు πr². R అంటే ఫార్ములా ఏంటి? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డయామీటర్ బై 2 హోల్ స్క్వేర్ దట్ ఈక్వల్ టు π/4 ఇంటూ d². నార్మల్ ఫార్ములా రాశారు. సో π/4 ఇంటూ d² ని here two different diameters are there, so that π/4 into diameter of first one, diameter of second. π/4 into first diameter into first second diameter అదే రాస్తున్నాయి. π/4 into first diameter ఎంత? P2 minus P1 ఒక diameter, next V2 minus V1 ఇంకో diameter. బేసిక్ ఫార్ములా నుంచి రాస్తాం, πr² ఫార్ములా నుంచి రాస్తాం. So if two diameters are there, then we need to write it as a π/4 into diameter of the first one and the diameter of the second.
So these are the different types of graphs. So these different types of graphs. Graph means area calculate చేస్తే ఏమొస్తుంది work done వస్తుంది. Work done positive or negative అనేది ఐడెంటిఫై చేయాలి. So అయిపోయింది ఇది. మనం go through the next one. Problems. So go through this example once. The internal energy of an ideal gas depends on internal energy directly దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. So internal energy directly depends on temperature only. Next one. The heat given to the system is 35 joules. That means delta Q is 35. Next, work done by the system. Work done by the system is 15 joules. That means delta W is 15 joules. That means plus 15 or minus 15. So sign finally 35 joules అనేది delta Q. Next 15 అనేది W. Okay, fine. So what about sign? Positive or negative? Delta Q. So heat is given to the system. Heat is given to the system. Then that is a positive. Next. So work is done by the system. Done by the system. By the system. Positive or negative? Positive. Done on the system and negative. So what we have to calculate? Change in internal energy. What is the first law of thermodynamics? dq equal to du plus dw. So d రాసిన పర్లా డెల్టా రాసిన పర్లా. So dq is plus 35. du we need to calculate. dw 15. So du equal to 35 minus 15 that equal to 20 joules. Sign convention వస్తే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఈజీ. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ రావాలంటే ఫస్ట్ సైన్ కన్వెన్షన్ తెలియాలి. సైన్ కన్వెన్షన్ తెలిస్తే అయిపోయినట్టు ఈ ప్రాబ్లం. క్యాలిక్యులేషన్ కూడా ఎక్కువనే ఉంది. నెక్స్ట్ సో try to solve this. The temperature of an ideal gas is kept constant at and temperature of an ideal gas kept constant as it expands. అంటే టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది కాన్స్టెంట్ గా ఉంది కానీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. The gas does external work. During this process, the internal energy is. So temperature ఎలా ఉంది? Temperature is kept constant. Temperature constant గా ఉందంటే internal energy ఏమవుతుంది? Constant. So internal energy directly depends on the temperature only. So that remains constant is the answer. Next. First law of thermodynamics is concerned with the conservation of. That is based on the conservation of energy. In basis can explain chestam. Conservation of energy basis can explain chestam. Next one. The amount of heat given to the system is 35 joules. So heat given to the system means dq is positive or negative? Positive. Positive plus 35 joules. Next. The amount of work done by the system is minus 15 joules. Then change in internal energy of the system. So dq equal to du plus dw. dq is 35. dw is minus 15. So 15. So directly what it said minus 15 and it said. So can by the system and what minus 15 it said. Minus 15 it said minus 15 is 50 joules. Next. So sign convention తెలిస్తే చాలు. Try to solve this one. We will solve. What is your answer? So 654 joules. So 300 calories are on. 300 calories ni joules lo marcharu. Answer joules lo undi kada. So the system is given 300 calories of heat. That means dq equal to 300 calories. 300 calories means
300 into 4.18 joules. 3 into 418 joules. So positive రాయాలా నెగటివ్ రాయాలా? And does 600 joules of work. So dW equal to 600 joules. So sign finally. System is given 300 calories of heat. Positive or negative? Calculation on that. 125. ఇక్కడ వర్క్ డన్ ఆన్ ది సిస్టమా లేదంటే వర్క్ డన్ బై ది సిస్టమా కూడా ఏమో లేదు, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేశారు. అలా ఏమన్నా ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. సో dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw. సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్. 1254 ఈక్వల్ టు du ప్లస్ 600. సో du ఈక్వల్ టు 650. ఫస్ట్ ప్రయారిటీ లెసన్ లో ఎఫిషియన్సీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ, తర్వాత ఫస్ట్ ఆర్థర్ లేదంటే థియరీ. సో పాజిటివ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వర్క్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, అలాగే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఆన్ ఆర్ బై ది గ్యాస్ ఇన్ జనరల్ డిపెండ్స్ అపాన్. వర్క్ డన్ ఫార్ములా ఏంటి? PdV. అంటే దేని మీద డిపెండ్ అయింది? ప్రెషర్ వాల్యూమ్ మీద డిపెండ్ అయింది. ప్రెషర్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్. సో both of this one initial state, final state, both initial and final states only. Initial state, final state and path. Path మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందా? పాత్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు, ఇండిపెండెంట్ ఆన్ పాత్. సో ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్, ఇనిషియల్ ఫైనల్ స్టేట్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. It depends only on the initial and final states. A system performs work delta W when the amount of heat dq is added to the system. The corresponding change in internal energy is delta U. Then a unique function of initial and final states irrespective of the mode of change is. The unique function of initial and final states. So initial and final states మీద ఉండే ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్. సో ఇనిషియల్ ఫైనల్ స్టేట్స్ మీద డైరెక్ట్ గా డిపెండ్ అయ్యి అన్నది ఏంటి? ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ. మరి వర్క్ డన్ పాత్ మీద అంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్ కూడా చెప్తాం. పాత్ మీద డిపెండ్ అయ్యి నెగిటివ్ నా పాజిటివ్ నా యారో మార్క్ బేస్ చేసుకుని పాజిటివ్ నా నెగిటివ్ నా కూడా చెప్తాం. దీనికి వర్క్ డన్. సో అందుకని వీటిలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు డెల్టా డి వెళ్ళిపోతుంది. డెల్టా యూ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ స్టేట్స్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ థర్మోడైనమికల్ ఫంక్షన్? వీటిలో థర్మోడైనమికల్ ఫంక్షన్ కాంది. గిబ్స్ ఎనర్జీ, ఎంథాల్పీ అనేది థర్మోడైనమిక్స్ లో చదువుతాం. సో థర్మోడైనమికల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి వర్క్ డన్. సో వర్క్ డన్ అంటే నార్మల్ మెకానిక్స్ లో కూడా మాట్లాడతాం. సో ఓన్లీ థర్మోడైనమిక్స్ రిలేటెడ్ ఈ మూడు థర్మోడైనమిక్స్ లోనే మాట్లాడతాం. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేది నార్మల్ మెకానిక్స్ లో వస్తుందా? సో దట్ ఈస్ అ మెకానికల్ టర్మ్. సో థర్మోడైనమికల్ ఫంక్షన్ కానీ ఏంటి ఇక్కడ? వర్క్ డన్. వర్క్ డన్ ఈజ్ నాట్ ఏ థర్మోడైనమికల్ ఫంక్షన్. Next one. Let us solve this one. In thermodynamic process, 200 joules of heat is given to the gas and 100 joules of work is also done on it. Then the change in internal energy of the gas.
sign convention dq heat given to the gas na, so plus dw done on it another, so negative. So dq formula indi dq equal to du plus dw, substitute 200 equal to du dw and the minus 100, so it becomes du equal to 300 in a given process of an ideal gas, delta W equal to 0 and dq less than 0. I need to explain this one. That is based on isothermal adiabatic process. So next one, isobaric process. Here 4 different processes we need to discuss here. Isobaric, isoporic, isothermal and adiabatic. Now in that one, first process isobaric process. So isobaric means what is the basic condition? Isobaric and the basic conditioning. So pressure ki vere unit kuda undi, Pascal kakunda vere unit kuda undi, bar anedi kuda oka unit. So isobaric, so bar is the one unit of pressure. So isobaric process means pressure is constant. So ala gurtupetukochu indulo bar anedi. So bar is a unit for pressure, so that we can conclude that is the constant pressure process. Right. First point, isobaric process. First point, constant pressure process. Isobaric ante enti constant pressure ante, pressure is constant. Now, if you apply ideal gas equation, then so what is the equation? PV equal to nRT, no? So ideal gas equation PV equal to nRT. So PV equal to nRT low pressure constant, n r kuda constant. Then we can write P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2. Ela raichu P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 and right. What is the basic equation? P1 V1 by T1 equal to P2 V2 by T2 and right. So pressure constant kabatti cancel pressure on both sides, then you will get V1 by T1 equal to V2 by T2, or V is directly proportional to T. Write down in second line V is directly proportional to T, or V1 by T1 equal to V2 by T2. Isobaric process and equation series. V is directly proportional to temperature, or V1 by T1 equal to V2 by T2. Next, so indicator diagram means pressure volume graph only. So graph along. So graph along. So pressure volume graph lo constant enti, ee process lo constant enti, pressure constant ante, so horizontal line that is parallel to the pressure. So this one, first graph. Next, second graph kuda pressure constant, but here is the increase in volume, here decrease in volume. Ikkada volume em avutundi, arrow mark it undi, increase side undi, towards right undi, increasing or expansion antam. This one compression. So ఇది increase in volume, అది decrease in volume గా, రెండు constant pressure కే. ఆ ఈక్వేషన్ మాట ఏమంటారు? జస్ట్ horizontal line D అంటే this is the expansion, that is compression. arrow mark compulsory mention చేయాలి. arrow mark ఎలా ఉంది? Towards right, here towards left. Next, so isobaric expansion. In isobaric expansion, what about different terms? So expansion and now expansion and volume increases, volume increases. Volume volume increase and volume increase అయిందంటే వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ ఆ నెగటివ్? పాజిటివ్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే వర్క్ డన్ పాజిటివ్. సో ఈ పాయింట్ క్లియర్ అయినా? సో ఈ పాయింట్ చూడండి, ఈ పాయింట్ ఓకేనా?
So check this point. ఈ పాయింట్ ఇచ్చేయండి, ఈ పాయింట్ అప్లై. సో వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఎక్స్పాన్షన్ అంటున్నా. ఎక్స్పాన్షన్ అంటే వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందో అంటే వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ చెప్పండి. ఎక్స్పాన్షన్ టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, సో ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. ఎక్స్పాన్షన్ అన్నాడు హీటింగ్ కూడా. సో దట్ టెంపరేచర్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే డెల్టా యూ ఏమవుతుంది, ఆర్ డియూ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. డియూ ఇస్ డైరెక్ట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ టెంపరేచర్ ఓన్లీనా. సో దట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, సో దట్ డియూ ఇస్ ఆల్సో పాజిటివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హీటింగ్ అన్నాం అంటే సిస్టమ్ ఏం చేస్తున్నాం, సిస్టమ్ కి హీట్ ఇస్తున్నాం మనం. సో దట్ in this process heat flows into the system, so that delta Q is positive. So here isobaric expansion anna, nothing but heating and heating and meaning enti. So we are giving heat to the system, so that dq is positive, dq positive avutundi. Next, so heat icha volume avutundi, volume increase avutundi కాబట్టి delta W కూడా పాజిటివ్ నే. నెక్స్ట్ హీట్ ఇచ్చాం, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ రైజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా పాజిటివ్ నే. అంటే సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి అడగవచ్చు థియరిటికల్. సో ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్, ఐసోథర్మల్ ఎక్స్పాన్షన్, ఐసోబారిక్ ఎక్స్పాన్షన్. నౌ సో వాట్ అబౌట్ వర్క్ డన్ అంటారు. వర్క్ డన్ పాజిటివ్ నా నెగటివ్ నా చెప్తారు. వాట్ అబౌట్ డిక్యూ ఆర్ చేంజ్ ఇన్ ఎనర్జీ, సో పాజిటివ్ నా నెగటివ్ నా చెప్పాలి. నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, పాజిటివ్ నా నెగటివ్ చెప్పాలి. అర్థమైందా? సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని అది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా దాన్ని బేస్ చేసుకుని అప్పుడు చెప్పాలి. అంటే డైరెక్ట్ చేయదు. సో ఇక్కడ ఏమన్నా కండిషన్ అంటే ఐసోబారిక్ ఎక్స్పాన్షన్ హీటింగ్ అంటాం. హీటింగ్ అంటే డిక్యూ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్యూ అంటే పాజిటివ్. సో హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి పాజిటివ్. నెక్స్ట్ వన్ హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే సో డెల్టా యూ కూడా పాజిటివ్. సో నెక్స్ట్ మనం హీట్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి వాల్యూమ్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంటే వర్క్ డన్ కూడా పాజిటివ్. నెక్స్ట్ కంప్రెషన్. నెక్స్ట్ వన్ కంప్రెషన్. సో కంప్రెషన్ లో ఏమవుతుంది, సో ఐసోబారిక్ కంప్రెషన్. ఐసోబారిక్ కంప్రెషన్ అంటే హీట్ అనేది ఏం చేస్తాం మనం, సో హీట్ రిమూవ్ చేస్తాం. సో కంప్రెస్ చేస్తాం, హీట్ రిమూవ్ చేస్తాం. ఆ కూలింగ్ అన్నట్టు. సో కూలింగ్ లో హీట్ ఏం చేస్తాం, రిమూవ్ చేస్తాం. హీట్ రిమూవ్ కాబట్టి డిక్యూ ఏమవుతుంది, సో హీట్ రిమూవ్డ్, సో దట్ డిక్యూ ఇస్ నెగటివ్. నెక్స్ట్ కంప్రెషన్ అంటే వాల్యూమ్ ఏమవుతుంది, సో వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ చేస్తే, సో దట్ dW ఇస్ నెగటివ్. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ టెంపరేచర్, టెంపరేచర్ ఆల్సో డిక్రీజెస్, సో దట్ డెల్టా యూ ఇస్ నెగటివ్. సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఉంది ప్రీవియస్ గా. అంటే ఇవి థియరిటికల్ ఇచ్చినప్పుడు ఇవి ఇంపార్టెంట్. థియరీ వీటి మీద అడిగారు. సో ఐసోబారిక్ కంప్రెషన్ ఆర్ కూలింగ్, టెంపరేచర్ డిక్రీజెస్, వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్, heat flows out of the system. Next point, third point, specific heat. In this process, specific heat value is F/2 plus 1 into R. Specific heat at constant pressure is F/2 plus 1 into R. What is F? F is nothing but degrees of freedom. F is nothing but degrees of freedom. Next point, bulk modulus. Bulk modulus K is equal to 0. Write down directly. Bulk modulus K equal to 0. Bulk modulus formula ఏంటి, ప్రెషర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్. ఇక్కడ ప్రెషర్ లో చేంజ్ ఉండదు, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ కదా. కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అయినప్పుడు డెల్టా పి 0 అయిపోతుంది. సో బల్క్ మాడ్యులస్ ఈజ్ 0. సో ఈక్వేషన్ గుర్తుండకపోయినా బల్క్ మాడ్యులస్ వాల్యూ ఎంత, 0. Bulk modulus is 0. Next, so work done. So work done formula ఏంటి, ప్రెషర్ ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ గా అదే ఉంటది ఇక్కడ, కొత్తది ఏం రాదు. సో P ఇంటూ ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. P ఇంటూ ఫైనల్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇనిషియల్ వాల్యూమ్. సో PdV ని రాయొచ్చు, NRT రాయొచ్చు కదా. సో PdV ని NR ఇంటూ T ఫైనల్ మైనస్ T ఇనిషియల్ అని కూడా రాయొచ్చు.
ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ PV ఈక్వల్ టు nRT కదా. సో PV ని రాస్తున్నాం n ఇంటూ RT అని రాస్తున్నాం. సో nR ఇంటూ T ఫైనల్ మైనస్ T ఇనిషియల్ అని కూడా రాయొచ్చు. T ఫైనల్ మైనస్ T ఇనిషియల్ అంటే డెల్టా T. అదే ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, can you apply first law of thermodynamics for this one? If you apply first law of thermodynamics to this one, then what is the final expression? Apply first law of thermodynamics. FLOT in the first law of thermodynamics. So if you apply first law of thermodynamics to this one, what is the first law of thermodynamics, sir? Delta Q equal to delta U plus delta W. Delta U formula indi NCV delta T. Next delta W formula వచ్చింది NR delta T వచ్చింది అవునా. PS దాంట్లోనే వచ్చింది NR delta T. NR delta T వచ్చింది. సో CP plus R ఈ రెండిట్లో నుంచి కామన్ తీసాం అనుకోండి ఏముంటది, N delta T కామన్ తీసేస్తే, సో N కామన్ తీసేసి CV plus R into delta T ఉంటుంది. CV plus R అంటే CP. సో దట్ డెల్టా క్యూబ్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, NCP డెల్టా T అవుతుంది. రైట్ గా ఈక్వేషన్ గుర్తుంచుకున్నా ఓకే. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ రాస్తాం ప్రతి దానికి, ప్రతి ప్రాసెస్ కి కూడా ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అనేది రాస్తాం. dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw లో అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఐసోబారిక్ అంటే డెల్టా U ఏమవుతుంది, NCV డెల్టా T. కొరకడం ఏమవుతుంది, PdV or NR delta T. Next dq ఏమవుతుంది, NCP delta T అవుతుంది. స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే యూజ్ చేసేయచ్చు డైరెక్ట్. నెక్స్ట్ ఈ పాయింట్స్ అన్ని వస్తాయి ప్రతి దానికి కూడా, ఈ పాయింట్స్ ఇదే పాయింట్స్ ఉంటాయి ప్రతి ప్రాసెస్ కూడా ఇవే డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ next one, next process, yeah, isoporic process. Next process, isoporic. Isoporic means a constant volume process. Isoporic means a constant volume process. Isoporic constant volume process. Isoporic అనగానే ఏం రాయాలి, volume is constant. Volume constant. Volume constant అయితే so pressure is directly proportional to temperature. Pressure is directly proportional to temperature, right? First point and పెట్టేసి రాసేయండి. Equation of state అది ఏమంటారు. So volume is constant and pressure is directly proportional to temperature. Or T1 by T1 equal to P2 by P2. T1 by T1 equal to P2 by P2. Next, second point, graph. Graph ఎలా ఉంటుందో గ్రాఫ్స్ అని పెట్టేసి రెండు గ్రాఫ్ అని పెట్టేసి రెండు సైడ్ బై సైడ్ గీసాను. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఎలా రాయాలి, సో వాల్యూమ్ కి అంటే ప్రెషర్ కి ప్యారలల్ గా తీసుకోవాలి. ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఏం చేస్తాం మనం, వాల్యూమ్ కి ప్యారలల్ గా తీసాం. సో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఏ అండ్ బి సైడ్ బై సైడ్ గీసి ఫస్ట్ గ్రాఫ్ లో ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. చూడండి ప్రెషర్ జీరో నుంచి పైకి వెళ్తుంది. సో దట్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. అంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ ఆ గ్రాఫ్ మీద రాసేస్తారు. ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. సో హీటింగ్ కూలింగ్ లో డిఫరెంట్ టర్మ్స్ ఎలా ఉంటాయి. అయిపోయింది, గ్రాఫ్స్ అయిపోయినాయా. సో ఫస్ట్ వన్ ఐసోమెట్రిక్ హీటింగ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ పెట్టేసి పక్కనే హీటింగ్ అని రాయండి, పక్కనే కూలింగ్ అని కూడా రాసి సైడ్ బై సైడ్.
సో హీటింగ్ అంటే ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, ప్రెషర్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు. హీటింగ్ అంటున్నాగా, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో పాజిటివ్. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ ఎంత, వర్క్ డన్ ఎంత, వర్క్ డన్ 0. వర్క్ డన్ dw ఈక్వల్ చేంజ్ ఇన్ వర్క్ డన్ dw ఈక్వల్ టు 0 అనుకుంటారు. సో ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా యూ ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వాట్ అబౌట్ వాల్యూమ్, మూడు చెప్పాలి కదా, వాల్యూమ్, ప్రెషర్, టెంపరేచర్ మూడింటికి చెప్పాలి. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సో దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0 అంటారు. థర్డ్ పాయింట్, 3 పాయింట్స్. ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి డెల్టా యూ పాజిటివ్ అని రాసేయండి పక్కనే, దీని పక్కనే డెల్టా యూ ఈజ్ పాజిటివ్. నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ పాయింట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వర్క్ డన్ ఏ రాయాలి 0. వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సో వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో వర్క్ డన్ 0 అయింది అనుకోండి, ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేస్తే dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw, dw 0 అయిపోయింది. సో dq ఈక్వల్ టు du అయింది, అంటే du పాజిటివ్ అయితే dq కూడా ఏమవుతుంది, పాజిటివ్ అవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకుని రాసాయి, ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ బేస్ చేసుకుని రాసాయి. నెక్స్ట్ కూలింగ్, కూలింగ్ అంటే ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, కూలింగ్ అంటే డిక్రీజ్ చేస్తారు. టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా యూ ఏమవుతుంది, డెల్టా యూ ఈజ్ నెగటివ్, డెల్టా యూ ఏమవుతుంది, నెగటివ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డెల్టా యూ నెగిటివ్ అయితే డెల్టా క్యూ కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ గా. ఇక్కడ కూడా ప్రెషర్ కాన్స్టెంటే, ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, కాన్స్టెంట్. ఈ ప్రాసెస్ లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్, సో డెల్టా డబ్ల్యూ ఏమవుతుంది 0, వర్క్ డన్ 0, చేంజ్ ఇన్ వర్క్ డన్ 0. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్, నాట్ ప్రెషర్, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. సో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వర్క్ డన్ ఏమవుతుంది 0. వాల్యూమ్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్, సో దట్ వర్క్ డన్ ఈజ్ 0. సో 3 పాయింట్స్. ప్రెషర్ డిక్రీజెస్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా యూ నెగిటివ్, టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అయింది కాబట్టి డెల్టా యూ నెగిటివ్, డెల్టా క్యూ నెగిటివ్. నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వర్క్ డన్ 0. 3 పాయింట్స్ కింద రాయండి, ఈ రెండు కూడా అందులో మిక్స్ చేస్తాం అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ తగ్గుతాయి. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏ రాసాం, బిఎస్ కేస్ స్పెసిఫిక్ హీట్ రాసాం. స్పెసిఫిక్ హీట్ at constant volume Cv equal to F into R by 2. At constant pressure కదా, Cp అని రాసాం. Here we need to write a Cv equal to F into R by 2. Next bulk modulus ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ పాయింట్ బల్క్ మాడ్యులస్. సో బల్క్ మాడ్యులస్ చేంజ్ ఇన్ ప్రెషర్ బై చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ బై వాల్యూమ్. వాల్యూమ్ లో చేంజ్ లేదు అంటే ఇది 0 అయిపోతుంది. సో డినామినేటర్ లో 0 ఉంటుంది, డినామినేటర్ లో 0 ఉందంటే ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. డైరెక్ట్లీ రైట్ ఆన్ ద బల్క్ మాడ్యులస్ K ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. బల్క్ మాడ్యులస్ K వాల్యూ ఎంత, ఇన్ఫినిటీ, ఇన్ఫైనైట్. నెక్స్ట్ వర్క్ డన్ కాన్స్టెంట్ ఏంటి, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి వర్క్ డన్ ఎంత అవుతుంది 0. రైట్ ఆన్ డైరెక్ట్. చేంజ్ ఇన్ వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు 0. వర్క్ డన్ 0 అనుకోవడం, చేంజ్ ఇన్ వర్క్ డన్ 0. నెక్స్ట్ వన్ ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేస్తాం. డెల్టా డబ్ల్యూ బదులు ఏం రాస్తాం, 0 రాస్తాం. డెల్టా క్యూ ఈక్వల్ టు డెల్టా యూ. డెల్టా యూ ఫార్ములా ఏంటి, డెల్టా యూకే ఫార్ములా ఉంది, ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా. డెల్టా క్యూ లేదు, రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. సో దీన్నే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, ఎన్సివి డెల్టా టీ అని రాస్తాం. డెల్టా క్యూకే ఫిక్స్డ్ ఫార్ములా. డెల్టా యూ అనేది ఒకసారి ఎన్సిపి తీసుకున్నాం, ఒకసారి ఎన్సివి తీసుకున్నాం, రెండింటిలో ఏదైనా తీసుకున్నాం.
ఎన్సీవీ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు తీసుకుంటాం. ఎన్సీవీ ఏ ప్రాసెస్ లో తీసుకుంటాం? ఐసోకోరిక్ ప్రాసెస్ లో డెల్టా టీ ఫార్ములా తీసుకోవచ్చు, ఎన్సీవీ డెల్టా టీ అని తీసేసుకోవచ్చు. నేను ప్రతి చోట తీసుకోకూడదు. ఎన్సీవీ డెల్టా టీ ఫిక్స్డ్ కాదు, అది డెల్టా యూపీ అయితే ఫిక్స్డ్. డెల్టా యూపీ ఎక్కడ వచ్చినా ఎన్సీవీ డెల్టా టీ. సేమ్ పాయింట్సే ఉంటాయి. సో ఆ రెండు పక్క మీరు ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏం చేస్తారంటే పక్కన రాసుకుంటే మీకు ఐడియా వస్తుంది. ప్రాక్టీస్ చేయండి ఫస్ట్, చేసిన తర్వాత సైడ్ బై సైడ్ రాసుకుంటే కంపారిజన్ ఈజీ అవుతుంది. అదే పాయింట్, సేమ్ పాయింట్సే రాసుకోండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఐసోథర్మల్ అండ్ ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ చూద్దాం. సో ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి అసలు? సో ఏం కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది? టెంపరేచర్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. ఐసోథర్మల్ అనగానే కాన్స్టెంట్ ఏం చెప్పాలి? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. సో అదే ఫస్ట్ పాయింట్, ఎంత ఇంపార్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఏది జీరో అవుతుంది? డిక్యూ డియూ డిడబ్ల్యూ లో డియూ జీరో అయిపోతుంది. ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ చేంజ్ చేసిన ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోతుంది. డియూ జీరో అవుతుంది. నెక్స్ట్, సో అసలు ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ జరగాలంటే కండిషన్స్ ఎలా ఉంటాయి? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఏమంటున్నాం మనం? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా అంటున్నాం. ఈ రూమ్ ఉంది, రూమ్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? హీట్ ఎనర్జీ ఇవ్వాలి. బయట నుంచి సన్లైట్ వల్ల హీట్ ఎనర్జీ లోపలికి వస్తుంది, కానీ రూమ్ టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే వాల్స్ ఎలా ఉండాలి? కండక్టింగ్ వాల్స్. అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఇక్కడికి వచ్చిన హీట్ అంతా కూడా సో బయటకు మూవ్ అయిపోవాలి. అంటే వాల్స్ అన్ని ఎలా ఉండాలి? కండక్టింగ్ వాల్స్ ఉండాలి. లోపల ఉన్న హీట్ బయటకు మూవ్ అవ్వాలంటే ఏమవ్వాలి? వాల్స్ ఎలా ఉండాలి? కండక్టింగ్ వాల్సే ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్. ద వాల్స్ ఆఫ్ ది కంటైనర్ మస్ట్ బి పర్ఫెక్ట్లీ కండక్టింగ్. సో ఫస్ట్ పాయింట్ రాయండి, కండక్టింగ్ వాల్స్ ఉండాలి. కండిషన్స్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అని రాసి అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? కండక్టింగ్ వాల్స్. నెక్స్ట్, ఇది స్లో ప్రాసెస్. స్లోగా జరగాలి ప్రాసెస్. ఎక్కువ స్లో ప్రాసెస్. ప్రాసెస్ ఎలా ఉండాలి? వెరీ స్లో. నెక్స్ట్ పాయింట్, వాట్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్? సో ఈక్వేషన్ అండి, ఇక్కడ ఏం కాన్స్టెంట్ అని చెప్తున్నాం మనం? టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్. సో దట్ పివి ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. పివి ఈక్వల్ టు ఎన్ఆర్టీ లో టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయితే ఎన్ కాన్స్టెంట్, ఆర్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అయితే పివి ఇస్ కాన్స్టెంట్. రైట్ ఆన్ దిస్ ఈక్వేషన్. పివి ఇస్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఈక్వేషన్ ఏంటి? PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ గానీ P1 V1 ఈక్వల్ టు P2 V2 గానీ. సో వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్? ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరిగే ప్రాసెస్ ని ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటారు. కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? సో ఐస్ వాటర్ కింద మెల్ట్ అయింది అనుకో. ఐస్ వాటర్ కింద మెల్ట్ అయితే ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది? అది 0 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర జరుగుతుంది. వాటర్ ఐస్ గా చేంజ్ అవ్వాలన్నా, ఐస్ వాటర్ గా చేంజ్ అవ్వాలన్నా కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరగాలి. సో దట్ is the one example for a isothermal process. Next one, so water converted into steam or steam converted into water. అది కూడా isothermal process కే ఎగ్జాంపుల్. సో కాన్స్టెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి? సో వాటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీమ్ or steam converted into water. Similarly, ice to water, water to ice also. Right now, example, melting of ice and boiling of water. Melting of ice and boiling of water. Melting of ice and boiling of water. Next, graph. గ్రాఫ్ ఇలా ఉంటుంది. సో ఈ మూడిట్లో ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. సో గ్రాఫ్ ఇలా ఇచ్చేసి టెంపరేచర్ రిలేషన్ అడిగాడు.
their temperatures T1, T2, T3. Now which one is greater? And so from that graph, T1 is greater than, T2 is greater than T3. T1 ఎక్కువ ఉండాలి T2 కన్నా. T1 is less than, T2 less than T3. అంటే ఇక్కడ ఉన్న టెంపరేచర్ తక్కువ ఉంటుంది అన్నిటికన్నా. సో ఇక్కడ టెంపరేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో గ్రాఫ్ అంటే ఎలా ఉంటది? జస్ట్ ఈ కర్వ్డ్ షేప్ అంతే. సో జస్ట్ ఒక కర్వ్ గీస్తాం. మూడేళ్ళు గీసాం, 3 డిఫరెంట్ టెంపరేచర్ దగ్గర గీస్తాం. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, గ్రాఫ్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడ మూవ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది గ్రాఫ్ షేప్. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా గ్రాఫిక్ చేసి టెంపరేచర్ చేసినాడు. నెక్స్ట్, సో వీటిలో స్లోప్ అంటే ఏమొస్తుంది? వాట్ ఇస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్ గ్రాఫ్? ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్. ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్ అంటే ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్. నెక్స్ట్, సో స్లోప్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ స్లోప్ ఏమంటామంటే tan ఆఫ్ ది యాంగిల్ అని కూడా చెప్తాం. tan theta. స్లోప్ ఈక్వల్ టు tan theta ఈక్వల్ టు మైనస్ ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్. రైట్. స్లోప్ అడిగితే కనుక ఏం చేస్తాం? ప్రెషర్ బై వాల్యూమ్ కానీ tan theta కానీ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్, పివి గ్రాఫ్ లో ఏరియా అంటే వర్క్ డన్. ఇప్పుడు కూడా పివి గ్రాఫ్ ఉంది, ఏరియా అంటే ఏమొస్తుంది? ఏరియా క్యాల్కులేట్ చేస్తే వర్క్ డన్ వస్తుంది. సో కొత్తగా రాయక్కర్లేదు కదా. నెక్స్ట్, స్పెసిఫిక్ హీట్ ఏమవుతుంది? స్పెసిఫిక్ హీట్ సో ఇన్ఫినిటీ, రైట్? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈక్వల్ టు ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ పాయింట్స్ అండి థియరిటికల్ కి ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇది స్పెసిఫిక్ హీట్ వాల్యూ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అన్నాడు అనుకోండి, ఎంత రాయాలి? ఇన్ఫినిటీ. స్పెసిఫిక్ హీట్ ఇన్ఫినిటీ. నెక్స్ట్, ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ. ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ isothermal elasticity equal to pressure. So solids లో కూడా చెప్తాము. సో ఇదే ఎక్స్ప్లెయిన్. బల్క్ మోడ్యులస్ is equal to pressure అని చెప్తాను. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అయితే బల్క్ మోడ్యులస్ ఏమవుతుందన్నా? ప్రెషర్ కి ఈక్వల్. సో ఐసోథర్మల్ ఎలాస్టిసిటీ is equal to pressure. నెక్స్ట్, వర్క్ డన్ ఫార్ములా. డెరివేషన్ అయితే చేయట్లేదు, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఇస్తున్నాను. వర్క్ డన్ ఈక్వల్ టు nRT log V2 by V1. log V2 by V1 or V final by V initial. అదే log base C అది. అదే log base 10 కింద మార్చాలంటే 2.3 తో మల్టిప్లై చేయాలి. చూడండి, ఈ రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ log base C ఉంది, ఇక్కడ base C, ఇక్కడ base 10. బేస్ 10 ఉంటే 2.303 తో మల్టిప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్, అదే ప్రెషర్స్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు సేమ్ ఇదే ఈక్వేషన్ ఇనీషియల్ ప్రెషర్ బై ఫైనల్ ప్రెషర్ రాయాలి. చూడండి, వాల్యూమ్స్ అయితే ఫైనల్ బై ఇనీషియల్, ప్రెషర్ అయితే ఇనీషియల్ బై ఫైనల్. ప్రెషర్ ఈజ్ ఇనీషియల్ బై ఫైనల్. వర్క్ డన్ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ డన్ ఫార్ములా అంటే ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అనగానే nRT log V2 by V1. అదే ప్రెషర్ అయితే nRT log P1 by P2, P initial by P final కదా. నెక్స్ట్, ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో కాన్స్టెంట్ ఏంటి? టెంపరేచర్ ఇస్ కాన్స్టెంట్. టెంపరేచర్ కాన్స్టెంట్ అంటే du ఏమవుతుంది? 0. du 0 అయిపోతుంది. సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అప్లై చేయాలి. అయిపోయిందా? వర్క్ డన్ ఈక్వేషన్స్ రాశారా? నెక్స్ట్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్.
సో ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ పర్మనెంట్ dq ఈక్వల్ టు du ప్లస్ dw. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే du ఎంత 0. సో dq ఈక్వల్ టు dw. du 0 అయిపోయింది కదా, du 0 కాబట్టి dq ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది dw. In isothermal process, total work done, change in work done equal to change in heat energy. అంటే ఇచ్చిన హీట్ అంతా దేని కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, వర్క్ డన్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ లో ఇచ్చిన హీట్ అంతా కూడా ఏమవుతుంది, వర్క్ డన్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ ద కంక్లూజన్. అంటే ఆ ఈక్వేషన్ నుంచే చెప్తాము. వర్క్ డన్ 0 అయింది అనుకోండి, ఇచ్చిన హీట్ అంతా ఏమవుతుంది అంటాం, ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది అని చెప్తాం. du ఉంటే Q ఏమైంది, వర్క్ డన్ కింద ఈక్వల్ అయింది. సో ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ అంతా ఏమైంది, వర్క్ డన్ కింద కన్వర్ట్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. సేమ్ అవే పాయింట్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా రాస్తాం. నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఎడియాబాటిక్ ప్రాసెస్. Adiabatic. So in adiabatic process, what is the main condition? Change in heat energy is 0. And Q is constant, right? Adiabatic process. First point, Q is constant. Capital Q. Capital Q is constant. Capital Q is constant. Capital Q is constant means dq equal to 0. Right? Capital Q equal to constant or delta Q equal to 0. Now conditions. Adiabatic process జరగాలంటే conditions ఏముంటాయి? Conditions for adiabatic process. So walls should be perfectly insulating. Walls should be perfectly insulating. First point. Conditions for adiabatic process. Walls should be insulating. Next, second point. The system should be compressed or allowed to expand suddenly. And sudden గా జరిగే ప్రాసెస్ అన్ని కూడా adiabatic process. ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పగలరా? సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే adiabatic స్లోగా జరిగే ప్రాసెస్ ఏమో ఐసోథర్మల్ అంట. సో ఫాస్ట్ గా అంటే సడన్ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా adiabatic ప్రాసెస్ అంట. వాట్ ఇస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ సడన్ ప్రాసెస్? సడన్ గా జరిగే ప్రాసెస్. టైర్ బరస్ట్ అయిందండి, టైర్ బరస్ట్ అయితే దాన్ని ఏ ప్రాసెస్ అని చెప్పొచ్చు, adiabatic ప్రాసెస్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సో టైర్ బరస్ట్ అయితే దాన్ని adiabatic ప్రాసెస్ కింద ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ పాయింట్ ఏం రాస్తున్నాడు, సిస్టమ్ షుడ్ బి కంప్రెస్డ్ ఆర్ అలౌడ్ టు ఎక్స్పాండ్ సడన్లీ. సడన్ గా కంప్రెస్ చేసినా లేదంటే సడన్ గా ఎక్స్పాండ్ చేసినా అది దేని కింద వస్తుంది, adiabatic ప్రాసెస్ కింద ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దట్? సడన్ బర్స్టింగ్ ఆఫ్ ట్యూబ్ ఆఫ్ ఏ బైసికల్ టైర్, propagation of sound waves in air and other gases, expansion of steam in the cylinder of steam engine. A good example. Examples and I see 3 points, right? Examples. What are the examples, sir? Sudden bursting of a tube of a bicycle tire, propagation of sound wave. Next one, expansion of steam in the cylinder of a steam engine. Expansion of steam in a cylinder of steam engine. What is the main condition for a adiabatic process? Adiabatic process की main condition है कि Q is constant or dq equal to 0. अरे main condition. Next, apply first law of thermodynamics. ఫస్ట్ లా థర్మోడైనమిక్స్ లో dq 0 రాసాం అనుకో, డెల్టా q 0 రాస్తే డెల్టా u is equal to మైనస్ డెల్టా w. రైట్, ఈ రెండు స్టెప్లు. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్, ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్స్ అన్న. నెక్స్ట్, సో ఈక్వేషన్ లో చూడండి, du పాజిటివ్ అయింది అనుకోండి, dw ఏమవుతుంది,
నెగిటివ్ అవుతుంది. du నెగిటివ్ అయితే dw పాజిటివ్ అవుతుంది. రివర్స్ లో ఉంటుంది ఎందుకంటే నెగిటివ్ సైన్ ఉంది కదా. dw పాజిటివ్ అయింది అనుకో d ఏమవుతుంది నెగిటివ్ అవుతుంది. dw నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ ఇంటూ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అయిపోతుంది కదా. సో du ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ అంటే ఒకటి పాజిటివ్ అయితే రెండోది నెగిటివ్. సో రాయకర్లేదు కదా సెపరేట్ గా. ఈక్వేషన్ ఏం తెలుస్తుందిగా. నెక్స్ట్ సో ఈక్వేషన్ ఏమి యూజ్ చేస్తాం. ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ అంటే ఈక్వేషన్ ఏమి యూజ్ చేయాలి. ఐసోథర్మల్ అంటే ఐసోథర్మల్ లో ఏమి యూజ్ చేస్తాం. PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ యూజ్ చేస్తాం. PV ఈక్వల్ టు NRT కానీ PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని యూజ్ చేస్తాం ఐసోథర్మల్ లో. అదే ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ లో ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ రైట్ ఈక్వేషన్ PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. ఏడియాబాటిక్ ప్రాసెస్ PV పవర్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. PV పవర్ గామా కాన్స్టెంట్ ని in terms of temperature and volume రాయాలంటే here this is in pressure and volume. Pressure volume relation in adiabatic process లో PV power gamma equal to constant. Now if you want to write this one in terms of temperature, then temperature లో రాయాలంటే pressure ని చేంజ్ చేయండి. సో pressure ని ఎలా చేంజ్ చేస్తాం. సో PV equal to nRT నుంచి చేంజ్ చేయండి. సో pressure చేంజ్ చేస్తే nRT by V. nRT by V. సో తీసుకొచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వస్తుంది. PV power gamma minus 1 equal to constant. What is the relation between temperature and volume? PV power gamma minus 1. Right. Second equation. PV power gamma equal to constant. First equation. Next equation. PV power gamma minus 1 equal to constant. Next. Third equation. P power gamma by P power gamma minus 1 equal to constant. So write down these three equations. First one, what is the basic equation? PV power gamma equal to constant. Second one, temperature volume relation. Temperature volume relation is this one. PV power gamma minus 1. Gamma minus 1 దేని పవర్ లో ఉంది. ఓన్లీ వాల్యూమ్ కే అది మొత్తానికి. నెక్స్ట్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ రిలేషన్ ఎలా ఉంటది. టెంపరేచర్ పవర్ గామా బై ప్రెషర్ పవర్ గామా minus 1 equal to constant. So these are the three relations in adiabatic process. Adiabatic process లో ఈ మూడు రిలేషన్స్ వాల్యూడ్ అవుతాయి. ఐసోథర్మల్ అయితే ఒకటే వచ్చింది. PV ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని ఒకటే వచ్చింది. ఇక్కడైతే త్రీ డిఫరెంట్ రిలేషన్స్ వస్తాయి. Now if you apply this one for two different cases, దీన్ని రెండు కేసులకు అప్లై చేయాలంటే T1 V1 పవర్ గామా minus 1 equal to T2 V2 పవర్ గామా minus 1 అని రాస్తాం. ఈ ఈక్వేషన్ తెలిస్తే ఇది రాసుకోవడం ఎక్కడైనా కామన్ ప్రొసీజర్. ఇక్కడ కూడా అలాగే రాస్తాం. 1 రాసి 1 రాస్తాం ఈక్వల్ టు 2 and 2 రాస్తాం. ఇది పైకి తీసుకెళ్ళాం అనుకోండి 1 మైనస్ గామా. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు. T పవర్ గామా ఇంటూ P పవర్ 1 మైనస్ గామా ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ అని కూడా రాయొచ్చు. సేమ్ రెండు ఈక్వేషన్స్ సేమ్. ఇది కూడా ఒకటే. డినామినేటర్ లో ఉన్నదని పైకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుంది. గామా minus 1 వల్ల 1 మైనస్ గామా అవుతుంది. Both are same. This one and this one are same. Now if you want to apply this one for two different cases, then P1 రాస్తాం equal to T2 P2 అని రాస్తాం. సో ఈక్వేషన్ తెలిస్తే రెండు డిఫరెంట్ కేసెస్ అప్లై చేయడం అనేది ఆ జనరల్ కేసు జనరల్ గా రాసుకోవడం ఎక్కువ కూడా ఏ లెసన్ అయినా రాయాలి. సో ఈ మూడు కండిషన్స్ గుర్తుండాలి. Adiabatic process and what is the main condition? Which one is constant? Q is constant. dq constant in చెప్పకూడదు. Q is constant. dq equal to 0. Q is constant. So dq equal to 0. Now what is the equation in adiabatic process? PV power gamma equal to constant or PV power gamma minus 1 equal to constant or P power gamma P power 1 minus gamma, T power gamma into P power 1 minus gamma equal to constant. ఈ మూడిట్లో అంటే ప్రెషర్ వాల్యూమ్ ఇస్తే ఫస్ట్ వాడతారు. టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ అయితే సెకండ్, టెంపరేచర్ ప్రెషర్ అయితే థర్డ్. మూడు డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ ప్రెషర్ వాల్యూమ్, సెకండ్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్, థర్డ్ ప్రెషర్ అండ్ టెంపరేచర్.
జస్ట్ ఆ గామా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేశాను. మోనో అటామిక్ గామా వాల్యూ ఎంత 5/3, డయాటమిక్ 7/5, పాలిఅటామిక్ 4/3. జస్ట్ ఈ మూడు అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే గామా వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మళ్ళీ రాసిన ఈక్వేషన్స్ అంతే. వేరేం కాదు. మోనోఅటామిక్ గ్యాస్ గామా ఎంత 5/3, డయాటమిక్ గామా ఎంత 7/5, పాలిఅటామిక్ 4/3. ఈ గామా వాల్యూ ఈ పై ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చింది. సో ప్రెషర్ వాల్యూమ్, ప్రెషర్ టెంపరేచర్ వాల్యూమ్ ఇదంతా గీయకల టేబుల్ రాయకల జస్ట్ ఈ మూడు వాల్యూస్ రాస్తాం. 5/3, 7/5, 4/3. నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఒకే గ్రాఫ్ లో ఐసోథర్మల్ ఏడియాబాటిక్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఏడియాబాటిక్ ఎప్పుడు షార్ప్ కర్వ్ ఉంటుంది. అంటే ఐసోథర్మల్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటది, ఏడియాబాటిక్ ఇలా ఉంటుంది, సడన్ గా ఉంటుంది. సో ఈ రెండిట్లో ఇది ఐసోథర్మల్, ఇది ఏడియాబాటిక్. ఏడియాబాటిక్ వచ్చేసి షార్ప్ కర్వ్ ఉంటుంది. సో గ్రాఫ్ ఏడియాబాటిక్ గ్రాఫ్ అని పివి గ్రాఫ్ అని గీసేస్తే అది గ్రాఫ్ అని సైడ్ గ్రాఫ్. ఐసోథర్మల్ ఏడియాబాటిక్ రెండు సిమిలర్ గా ఉంటాయి, కానీ ఎలా ఉంటది? షార్ప్ గా ఉంటది. ఇక్కడ కర్వ్ ఏడియాబాటిక్ కర్వ్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా tan theta ఆర్ స్లోప్ ఈక్వల్ టు -p/v. tan theta or slope equal to minus gamma into p/v. Tan theta or slope equal to minus gamma into p/v and right. Slope equal to tan theta equal to minus gamma p/v. Next. So adiabatic slope ki isothermal slope ki relation ఏంటి? Slope in adiabatic process equal to gamma into slope in isothermal process. Write down this. Next line lo rayandi. Slope in adiabatic process equal to gamma into slope in isothermal process. Slope in adiabatic process equal to gamma into slope in isothermal process. Next point, specific heat. Specific heat value anta. Specific heat 0. Delta P, Q కాదు delta P. Specific heat C equal to 0 అన్నా ఇంకా అంతా కదా ఈక్వేషన్ అంతా కదా. Specific heat ఎంత? C equal to 0. Next point, adiabatic elasticity. Adiabatic elasticity E equal to gamma into P. అదే ఐసోథర్మల్ అయితే ఏమొచ్చింది? ఓన్లీ P నే వచ్చింది. Adiabatic elasticity E equal to gamma into P. Next, work done. Work done formula. Work done equal to P1 V1 minus P2 V2 by gamma minus 1. So initial final అనుకోవచ్చు లేదంటే 1 2 లకు. Pi Vi minus Pf Vf by gamma minus 1 or that equal to PV ని ఎలా రాయొచ్చు? NRT రాయొచ్చుగా. సో NR into T1 minus T2 by gamma minus 1. So work done equation on this specific heat ఒకటి. Next so PV power gamma equal to constant. ఇవి మెయిన్ కండిషన్స్. సో నేను ఈ గ్రాఫ్ షేర్ చేస్తాను నేను. సో ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో వర్క్ డన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఈ రెండిట్లో ఐసోథర్మల్ ఏది, ఏడియాబాటిక్ ఏది? సో ఇది ఐసోథర్మల్, ఇది ఏడియాబాటిక్. సో దేనికి ఎక్కువ వర్క్ డన్ ఉంటుంది? సో ఐసోథర్మల్ కి ఎక్కువ ఉందా? ఇక్కడ మీరు చెప్పినప్పుడు ఏంటి? ఈ రెండిట్లో దేనికి వర్క్ డన్ ఎక్కువ ఉంటుంది? దీనికి వర్క్ డన్ ఎక్కువ ఉంది. సో ఐసోథర్మల్ అంటే ఎక్కువ ఉంటది, అదే ఏడియాబాటిక్ అంటే స్లోప్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్ లో వస్తుంది. సో ఈ రెండింటిలో ఏడియాబాటిక్ ఏది?
సో 1 2 లో ఇడియాబాటిక్ ఏజ్ 2 నా 1 2 ఇస్ ద ఇడియాబాటిక్ 2 ఇస్ ద ఇడియాబాటిక్ షార్ప్ కర్వ్ వస్తుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా ఇడియాబాటిక్ ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ లో వచ్చేస్తుంది. సో స్లోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్లోప్ తక్కువ ఉన్నది ఎప్పుడు కూడా ఐసోథర్మల్. సో స్లో వర్క్ డన్ ఎలా ఉంటది? వర్క్ డన్ ఈ రెండింటిలో దేనికి ఎక్కువ ఉంది? ఏరియా ఫస్ట్ గ్రాఫ్ కి ఎక్కువ ఉంది. సో వర్క్ డన్ ఇన్ ఐసోథర్మల్ ప్రాసెస్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ ఇడియాబాటిక్. వర్క్ డన్ అంటే పీడీవీ కదా, సో అలాగే ప్రెషర్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది, టెంపరేచర్ కూడా ఎక్కువ. వర్క్ డన్ ఎక్కువ ఉందండి, రెండు ఎక్కువ ఉంటాయి. స్లోప్ ఈ రెండింటిలో ఎక్కువ ఉంది, దేనికి ఎక్కువ ఉంది? దీనికి స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే స్ట్రైట్ గా ఎలా ఉంటే, సో ఎలా ఉంటే స్లోప్ ఎక్కువ అంటావా, లేదు ఎలా ఉంటే స్లోప్ ఎక్కువ అంటావా? ఈ రెండింటిలో దీనికి స్లోప్ ఎక్కువ. ఇది హారిజంటల్ గా ఉంది, ఇది స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది. సో దీనికి సెకండ్ గ్రాఫ్ కి స్లోప్ ఎక్కువ ఉంది. అంటే సో ఐసోథర్మల్ స్లోప్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ఇడియాబాటిక్ స్లోప్. ఆ గ్రాఫ్ గీసా 3 పాయింట్లు. అంటే చూడగానే ప్రాసెస్ ఏదని చెప్పాలి, ఐడియాబాటిక్ ఐసోథర్మల్ అని చెప్పాలి. సో దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. గ్రాఫ్ గీసారా? నెక్స్ట్ అదే కంప్రెషన్ అయితే ఏమవుతుంది? రివర్స్ అవుతుంది. ఏరోమాక్స్ రివర్స్ అయితే రివర్స్ అవుతుంది. కంప్రెషన్ అయితే ఏరోమాక్స్ రివర్స్ అయితే సో ఈ వర్క్ డన్ అలాగే ఉంటది, మారేదేంటి?